ইউনিট 7-এ পিপল হু স্ট্যান্ড আউটে লেসন 7-এ আমরা দেখব দ্য উইজার্ড অফ অ্যাপল, আপেলের জাদুকর। Apple's logo is one of the most iconic ever designed. It's so iconic, in fact, that it's often displayed without any text, yet is still instantly recognizable. That wasn't always the case, however. In fact, the original logo started out looking far different from the one we're accustomed to today. This is the first Apple logo. Featuring Sir Isaac Newton and a quote from William Wordsworth around the edges, it was designed by Apple's third founder, Ronald Wayne. It saw use on the cover of the Apple I operations manual and in Apple ads at the time. Wouldn't it be interesting if Apple kept this logo up until the present? Of course, that was not to be. For the logo we're accustomed to today, we have this man to thank, Rob Janoff, who was a designer for an ad agency. His only direction from Apple was to, quote, not make it cute. He opted for a classic-looking Apple silhouette with the bite taken out of it to give it a sense of scale so no one mistook it for a cherry or a tomato. The rainbow stripes represented the Apple II's ability to display in color. Apple didn't really fully embrace the bite in the beginning though. You can see in this Apple I manual there's no bite taken out of the apple, or in this Apple II carrying case, also featuring a full apple. Apple used this logo fairly unchanged until the late 90s. The only changes they made was to make it slightly more symmetrical. It did, however, get smaller and smaller on their products as design aesthetics got more and more modern. Apple did finally update their logo shortly after the return of Steve Jobs to the Aqua look. Now this made a lot more sense for products such as the newly introduced iMac and the G4 Cube. The final update they made was the switch from the Aqua to the Glass style logo. Now this would greet you every time you turn on an iOS device. Though the technology it is on has changed drastically, the logo itself has remained relatively unchanged over the last 30 years, besides those minor tweaks we talked about, which I think is a true testament to just how iconic it is. Look at the picture and ask and answer the questions. ছবিগুলো দেখো এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো এবং উত্তর দাও। What do you see? তুমি কি দেখতে পাও? Answer: I see an apple portion of which is parted. আমি আপেল দেখতে পাই যার একটি অংশ নেই। Are you familiar with this logo? তুমি কি এই চিহ্নটির সাথে পরিচিত? Yes, I am familiar with this logo. হ্যাঁ, আমি এই চিহ্নটির সাথে পরিচিত। What does this logo stand for? এই চিহ্নটির সাথে দ্বারা কি বোঝায়? This logo stands for a company. এই চিহ্নটি একটি কোম্পানিকে বোঝায়। Which company uses this logo for its products? কোন কোম্পানি তার দ্রব্যের জন্য এই চিহ্ন ব্যবহার করে থাকে? Answer: No company named Apple uses this logo for its products. Apple নামে এক কোম্পানি তার দ্রব্যের জন্য এই চিহ্ন ব্যবহার করে থাকে। Do you know the logo of any Bangladeshi product? তুমি কি কোনো বাংলাদেশি দ্রব্যের চিহ্ন জানো? Yes, I know and it is the logo of, আমি জানি এবং সেই লোগোটি হচ্ছে চিহ্ন। Do you like it? Why not? তুমি কি এটি পছন্দ করো? কেন এবং কেন নয়? Yes, I like it because it is quite beautiful and I think it expresses the company's view towards business. হ্যাঁ, আমি এটি পছন্দ করি কারণ এটি বেশ সুন্দর এবং আমি মনে করি এটি প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে। Read out Steve Jobs. স্টিভ জবস সম্পর্কে পড়ো। স্টিভেন পল জবস 24 February 1955 to 5th October 2011. Most popularly known as Steve Jobs, was the co-founder, chairman and chief executive officer of Apple Inc. স্টিভেন পল জবস 24 ফেব্রুয়ারি 1955 সালে তার জন্ম এবং 5 অক্টোবর 2011 সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। স্টিভ জবস হিসেবে সমধিক পরিচিত ছিলেন অ্যাপল ইনকর্পোরেটেড এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা, চেয়ারম্যান এবং প্রধান নির্বাহী অফিসার। হি ওয়াজ ফেমাস ফর হিজ ক্যারিয়ার ইন দ্য ইলেকট্রনিক ফিল্ড অফ কম্পিউটার্স অ্যান্ড কনজিউমার্স। তিনি ছিলেন ব্যক্তিগত কম্পিউটারের বিপ্লবের অগ্রপথিক। দিস বিকেম পসিবল থ্রু দ্য মার্কেটিং অফ অ্যাপল কম্পিউটার্স। কম্পিউটার এবং এর ক্রেতাদের নিয়ে গঠিত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির জগতে তার পেশার জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। এটি সম্ভব হয়েছিল অ্যাপল কম্পিউটারের বাজারজাতকরণের কারণে। In 1985, Jobs left Apple after losing a power battle
with the board of directors. He then founded Next, a computer platform development company specializing in the higher education and business market. 1985 সালে জবস অ্যাপল ছেড়ে দেন পরিচালকদের বোর্ডের সাথে ক্ষমতার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে। তারপর তিনি প্রতিষ্ঠা করেন যেটি হলো উচ্চশিক্ষা এবং বাণিজ্যিক বাজারের ওপর বিশেষায়িত কম্পিউটারের প্ল্যাটফর্ম উন্নয়ন কোম্পানি। On the other hand, Apple failed to bring up any new operation system during Jobs' absence. অন্যদিকে জবসের অনুপস্থিতিতে অ্যাপল কোনো নতুন কর্মপদ্ধতি আনতে ব্যর্থ হয়। Jobs returned to Apple as an advisor and took control of the company as an interim CEO. জবস অ্যাপলে ফিরে আসেন একজন উপদেষ্টা হিসেবে এবং কোম্পানিটির নেতৃত্ব দেন একজন অন্তর্বর্তীকালীন সিইও হিসেবে। 1998 জবস brought back Apple to profitability from the verge of bankruptcy. 1998 সালের মধ্যে জবস অ্যাপলকে দেউলিয়াত্বের প্রান্ত থেকে মুনাফা অর্জনের ক্ষমতায় নিয়ে আসেন। He supervised the development of iMac, iTunes, iPod, iPhone, and iPad. These devices are so simple and user-friendly that even a child can operate them. তিনি iMac, iTunes, iPhone এবং iPad এর উন্নয়নের তত্ত্বাবধান করেন। এই যন্ত্রগুলো এতই সাধারণ এবং ব্যবহারকারীদের উপর সহযোগী যে এমনকি একটি শিশু এগুলো চালনা করতে পারে। He supervised the company's Apple stores, iTunes stores, and the App Store too. The success of these products and services brought about steady financial returns for several years and pushed Apple to become the world's most valuable publicly traded company in 2011. This triumph is regarded as the greatest turnarounds in the business history. তিনি কোম্পানির অ্যাপল স্টোরস, আইটিউন্স স্টোরস এবং অ্যাপল স্টোরসগুলো তত্ত্বাবধান করেন। এই দ্রব্যগুলো এবং সেবার সফলতা বেশ কয়েক বছরের জন্য দৃঢ় অর্থনৈতিক প্রত্যাবর্তন নিয়ে আসে এবং 2011 সালের মধ্যে অ্যাপলকে পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান জনসমক্ষে বাণিজ্যের কোম্পানি হওয়ার দিকে ঠেলে দেয়। এই বিজয় ব্যবসার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শুভ পরিবর্তন বলে মনে করা হয়। স্টিভ জবস হ্যাজ বিন হাইলি অ্যাক্লেইমড অ্যাজ এ ভিশনারি লিডার। একজন স্বপ্নিক নেতা হিসেবে স্টিভ জবস উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেয়েছেন। জবস হ্যাজ চেঞ্জড পিপলস পার্সপেক্টিভ কম্পিউটার and how they use it, consume personal media, and how they communicate with each other. Hence, iBooks, iPhones, iPods, iPads have become extremely popular. Jobs saw and felt the need of Wi-Fi wireless internet connection in laptops. জবস কম্পিউটার এবং এর ব্যবহার, ব্যক্তিগত মাধ্যমের ব্যবহার এবং একটির সঙ্গে আরেকটির যোগ সাধনের উপায় সম্পর্কে মানুষের ধারণা পরিবর্তন করেছেন। এই কারণে আইবুকস, আইফোনস, আইপডস এবং আইপ্যাডস অত্যধিক জনপ্রিয় হয়। জবস দেখলেন এবং অনুভব করলেন ল্যাপটপে ওয়াইফাই তারবিহীন ইন্টারনেট সংযোগ এর প্রয়োজনীয়তা। সো জবস ইট ইজ হু মেড ওয়াইফাই এ স্ট্যান্ডার্ড ফিচার অফ এভরি ল্যাপটপ অ্যান্ড অফ মেনি আদার ডিভাইসেস ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। সো জবস ড্রিম টু বি এনিওয়ার এনি টাইম বিকাম এ রিয়েলিটি। তিনি ওয়াইফাইকে প্রত্যেক ল্যাপটপ এবং পৃথিবী জুড়ে অন্যান্য অনেক যন্ত্রের একটি মানসম্মত উপাদানে পরিণত করেন। তাই জবসের যে কোনো সময়ে যে কোনো স্থানে থাকার স্বপ্নটি বাস্তবে পরিণত হয়। জবস also co-founded and served as chief executive of Pixar Animation Studios. He became a member of the board of directors of the Walt Disney Company in 2006 when Disney acquired Pixar. Jobs Pixar Animation Studio এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন। তিনি দ্য ওয়াল্ট ডিজনি কোম্পানির পরিচালক বোর্ডের একজন সদস্য হন 2006 সালে, যখন ডিজনি কোম্পানি পিকচারকে কিনে নেয়। ট্রু অর ফলস? ইফ ফলস, গিভ দ্য কারেক্ট ইনফরমেশন। জবস স্পেন্ট হিজ এন্টায়ার ক্যারিয়ার ওয়ার্কিং ফর অ্যাপল। জবস তার কর্মজীবনের সবটুকুই ব্যয় করেন অ্যাপলের জন্য। আনসার ফলস। জবস স্পেন্ট মোস্ট অফ হিজ ক্যারিয়ার ওয়ার্কিং ফর অ্যাপল। জবস তার কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন অ্যাপলের জন্য। হি বিকেম ফেমাস বিকজ হি নিউ হাউ টু মার্কেট কম্পিউটার্স অ্যান্ড কিপ দ্য বায়ার্স হ্যাপি। তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন কারণ তিনি জানতেন কিভাবে কম্পিউটার বাজারজাত করতে হয় এবং কিভাবে ক্রেতাদের খুশি রাখতে হয়। ট্রু।
হি বিকেম দ্য চেয়ারম্যান অব দ্য ওয়াল্ট ডিজনি কোম্পানি। তিনি ওয়াল্ট ডিজনি কোম্পানির সভাপতি হন। ফলস। হি বিকেম এ মেম্বার অব দ্য বোর্ড অব দ্য ডিরেক্টরস অব দ্য ওয়াল্ট ডিজনি কোম্পানি। তিনি ওয়াল্ট ডিজনি কোম্পানির পরিচালকদের বোর্ডের সদস্য হন। জবস লেফট অ্যাপেল ইন 2001। জবস 2001 সালে অ্যাপল ছাড়েন। ফলস। আনসার ইজ জবস লেফট অ্যাপেল ইন 1985। জবস 1985 সালে অ্যাপল ছাড়েন। জবস ওয়াজ এ ভিশনারি। জবস ছিলেন একজন স্বপ্নিক। আনসার ইজ ট্রু। Read the text in B again and answer the following questions. Write about Jobs' successful career. What does power battle mean? How did Jobs manage to bring back Apple? Why was he called a visionary? And why did Jobs feel that Wi-Fi connection is needed in laptop? আমরা প্রথম প্রশ্ন চলে যাচ্ছি। রাইট অ্যাবাউট জব সাকসেসফুল ক্যারিয়ার। জবসের সফল কর্মজীবন সম্পর্কে কিছু লেখো। আনসার, জবস ওয়াজ এ কো-ফাউন্ডার, চেয়ারম্যান and Chief Executive Officer of Apple. He was the pioneer of the personal computer revolution. He was the founder of Next. He supervised the development of iMac, iTunes, iPod, iPhone and iPad. Jobs also co-founded and served as Chief Executive of Pixar Animation Studios. He became a member of the board of directors of the Walt Disney Company. Question number 2. What does power battle mean? পাওয়ার ব্যাটেল বলতে বা ক্ষমতা যুদ্ধ বলতে কি বোঝায়? আনসার ইজ পাওয়ার ব্যাটেল মিনস স্ট্রাইভ ফর দ্য মোর অথরিটি অর সামথিং। ক্ষমতা যুদ্ধ বলতে বোঝায় কোনো কিছুর উপর কর্তৃত্বের জন্য দ্বন্দ্ব বা যুদ্ধ। হাউ ডিড জব ম্যানেজ টু ব্রিং ব্যাক অ্যাপল? জবস কিভাবে অ্যাপেলকে ফিরিয়ে আনেন? আনসার, জব ম্যানেজ টু ব্রিং ব্যাক অ্যাপেল বাই টেকিং কন্ট্রোল অফ দ্য কোম্পানি অ্যাজ অ্যান ইন্টারিম সিইও। জবস অ্যাপেলকে ফিরিয়ে আনেন এর অন্তর্বর্তীকালীন সিইও হয়ে এর নিয়ন্ত্রণ হাতে নিয়ে। হোয়াই ওয়াজ হি কল্ড এ ভিশনারি? তাকে একজন স্বপ্নিক বলা হয় কেন? হি ওয়াজ কল্ড এ ভিশনারি বিকজ হি চেঞ্জ পিপল পার্সপেক্টিভ কম্পিউটার অ্যান্ড হাউ দে ইউজ ইট, কনজিউম মিডিয়া অ্যান্ড হাউ দে কমিউনিকেট উইথ ইচ আদার। তাকে একজন স্বপ্নিক বলা হয় এই কারণ তিনি কম্পিউটার সম্পর্কে মানুষের ধারণা এবং কিভাবে তা ব্যবহার করতে হয়, মিডিয়া ব্যবহার এবং কিভাবে তারা একজন আরেকজনের সাথে যোগাযোগ করে তার পরিবর্তন আনেন। হোয়াই ডিড জবস ফিল দ্যাট ওয়াইফাই কানেকশন ইজ নিডেড ইন ল্যাপটপ? জবস কেন অনুভব করেন যে ল্যাপটপে ওয়াইফাই সংযোজন কেন দরকার? জবস ফেল্ট দ্যাট ওয়াইফাই কানেকশন ওয়াজ নিডেড ইন ল্যাপটপস বিকজ হি ড্রিমড টু বি এনিওয়্যার এনিটাইম। Imagine you are a journalist and taking jobs interview. Prepare questions to bring out the information you get from the next. ধরো তুমি একজন সাংবাদিক এবং জবস এর সাক্ষাৎকার নিচ্ছ। পাঠটিতে তুমি যে তথ্য পেয়েছো তা বের করে আনার জন্য প্রশ্ন তৈরি করো। তুমি প্রশ্ন তৈরি করতে পারো এভাবে: When were you born? আপনি কখন জন্মগ্রহণ করেছেন? How did you start your career? আপনি আপনার চাকুরি জীবন কিভাবে শুরু করেন? Why did you leave Apple? আপনি অ্যাপল ত্যাগ করেন কেন? How did you manage to bring back Apple? আপনি কিভাবে অ্যাপলকে ফিরিয়ে আনেন? ইত্যাদি।